So students, in case of OSI model, there are 7 layers. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the communication always starts from the top layer. So ਜਦੋਂ ਵੀ sending ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ sending device ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ data ਬਣਾ ਕੇ send ਕਰੇਗੀ ਨੀਚੇ. Okay, and ਜਿਹੜੀ receiving ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ 7 layers, ਇਹੀ 7 layers ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ exist ਕਰਨਗੇ. Okay, and इथों जो डेटा है वो फिजिकली वायर्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, एंड ऑन द रिसीविंग साइड the communication will takes from bottom to top like this. Okay, so just a second, yeah, so it will be like this. ठीक है ना, so इथे ये ਆਪਾਂ TCP ਦੀ एग्जांपल ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, बट OSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि टॉप लेयर्स तो डेटा सेंड हो रहा सी एंड फिजिकली ट्रांसमिट होके फिर वापस ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ स्टूडेंट्स, सर रिपीट कर दो। मैं कह रहा बेटा कि दोनों डिवाइसेस के ऊपर सेंडिंग एंड रिसीविंग के ऊपर ये मन्निया गया सी जो OSI मॉडल इंट्रोड्यूस होया सी कि दोनों सिस्टम्स के ऊपर ये 7 लेयर एग्जिस्ट करती है, एंड जो सेंडिंग करनी है तो जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर तो होंदा होया नीचे आएगा एंड फिजिकली लेयर पे पहुंच के वो वायर्स या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होएगा, एंड जो दूसरी साइड पे जाएगा तो दूसरी साइड पे पहला फिजिकल को पहुंचेगा एंड फिर होंदा 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 नेक्स्ट एप्लीकेशन तक पहुंचेगा. ठीक है, so the flow was like this and this and this. Okay, yes sir. ओके, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ IWT ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 7 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ. ਫॉर एग्जांपल ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈਨ ਵਾਇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, NIC ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਨ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਆ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ MAC ਐਡਰੈਸ. MAC, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, MAC एड्रेस. बेटा जेड़ा ये MAC एड्रेस हुंदा, दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस एंड दिस इज ऑलवेज परमानेंट, इट कैन नेवर चेंज. कदे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्नियां डिवाइसेस अपने कोल हैगियां कंप्यूटिंग वालियां, चाहे वो मॉडम है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो PC है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो फोन है, कोई भी डिवाइस जिहड़ी फिजिकल हार्डवेयर यूज करती है फॉर नेटवर्किंग, it will have a unique MAC address all over the world. ठीक है, ओके होया बेटा, समझ लगी? yes sir. ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ. ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ you will not find any question related to these particular protocols in your paper. कि थोड़े पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ. ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਥ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ. ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ IP ਐਡਰੈਸ. IP ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ IP दो IP सेम भी हो सकते हैं. जिवें मैं तुहानूं पिछली बार एग्जांपल दी है ना कि मान लो दो अलग लैब्स ने, दोनों अलग लैब्स दे विच नैटवर्किंग हो रही है, एक विद इन द लैब IP एड्रैस यूनीक होने चाहिए हैं, बट लैब तो बाहर होर किसी लैब दे विच IP एड्रैस शायद वो सेम हो सकता. ठीक है, सो दैट इज पॉसिबल. सो बेटा याद रखना ये चीज़ छोटी जी चीज़ है, कई बार इंटरव्यूज भी पूछ ली जाती है
कि लॉजिकल एड्रैस हुंदा वो की हुंदा वो आईपी एड्रैस हुंदा जिथे फिजिकल एड्रैस की गल आ जाती है, ठीक है, या परमानेंट एड्रैसिंग की गल आ जाती है, तो उत्थे किहड़ा हुंदा मैक एड्रैस। ते आईपी एड्रैस हुंदा, आईपी एड्रैस सेम भी हो सकते हैं बट मैक एड्रैस कदे भी सेम नहीं हो। क्लियर होया बेटा? यस सर। ओके, नैक्सट इज बेटा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम की हुंदा बेटा एंड टू एंड कनैक्शन एंड रिलायबिलिटी। जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा एक डिवाइस तो दूसरी डिवाइस, ठीक है ना, तो वो जिहड़ा कनैक्शन है उसको मेनटेन करना ते उसकी रिलायबिलिटी ਨੂੰ इंश्योर करना। रिलायबिलिटी मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन हो गई है, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट आ गई है। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता पहुंच रिसीव मतलब कि डेटा साडे कोल पहुंच गया, ਉਹਦੀ एक तरह ਉਹਨੇ रिसीव दे हाँ जी मेरे को डेटा पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो नाम तो इसमें पता लग रहा है ट्रांसपोर्ट। हाँ जी क्लियर होया बेटा? यस सर। अब प्रोटोकॉल्स की टेंशन लेने की लोड़ नहीं बेटा बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। अगर कोई प्रोटोकॉल पार्ट होया भी तो मैं स्पेसिफिकली तुहानू कवर करवाऊंगा, अदरवाइज तुहानू सारे प्रोटोकॉल्स देखने की लोड़ नहीं, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के विच नहीं। दैन इज द सैशन। सैशन की हुंदा बेटा जो तुसी फेसबुक ते लॉग इन करते हो ते फेसबुक तो लॉग आउट होंदे हो, तो लॉग इन तो लैके लॉग आउट तक जिन्ना भी टाइम तुसी एक्टिव रहंदे हो दैट इज कॉल्ड योर सैशन। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ TCP ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ TCP ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ TCP ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? दैट इज द ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? यस सर। Yes, sir. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਫॉर एग्जांपल मैं ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ABC ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ABC ਨਾ ਦਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ABC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ हैश, ठीक है, @ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡਾਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਰੇਟ $@ ਨੂੰ ਮੈਂ ABC ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ HTML ਹੈ, ਕੋਈ ਡੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ JPG ਹੈ, MP3 फाइल्स है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? सर रिपीट कर दो। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? encryption is the protection of the data, ठीक है। डेटा जो सेंड कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन करना is called encryption। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਲੇਨ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਪਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਵਰਟਡ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਡੇਟਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ठीक है, ताकि जो डेटा इन बिटवीन जा रहा था इन बिटवीन उन्होंने कोई हैक ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके, ठीक है, कोई देख ना सके। सेम वाइज डेटा ਨੂੰ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ਅਸੀਂ डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक HTML, DOC, JPG फाइल फॉर्मेट। JPG ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇजेस ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ MP3 ਇਜ਼ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, यस सर। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੰਡਰਬਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫॉर ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਈਮੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ FileZilla ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਮੋਟਲੀ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਪੀਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੀਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਲਨੈਟ, ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਟੈਲਨੈਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਵੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਐਨੀ ਰਿਮੋਟ ਸਿਸਟਮ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪੀਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ DNS ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, DNS ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, DNS ਹੋ ਗਿਆ, www HTTP ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਈਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋल्स, ਦੈਨ ਟੈਲਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, देन FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, क्लियर है बेटा? yes sir, ओके, सो बेटा दीज आर द 7 लेयर्स जो OSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ 7 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 7 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ TCP/IP ਮਾਡਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ OSI ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ TCP/IP ਮਾਡਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਬਾਈਨ TCP/IP ਮਾਡਲ। ਸੋ TCP/IP ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ। OSI ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਸੀ। TCP/IP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੇਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੇਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰੇਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ, ਲੌਜੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, IP।
IPv4 IPv6 एंड इत्थे जिहड़ी डेटा दी यूनिट हुंदी है बेटा उसनूं की नाम दिता जांदा डेटाग्राम दैट इज कॉल्ड डेटाग्राम एंड लेयर किहड़ी बन गई हुण ये इंटरनेट then next अपने को इत्थे बेटा ट्रांसपोर्ट दे विच दो प्रोटोकॉल्स काम करदे हैं one is called TCP and other is called UDP TCP is transmission control protocol and UDP is user datagram protocol okay user datagram protocol and ये ट्रांसपोर्ट हो गया उसके बाद अपने को इसको ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ सेगमेंट ठीक है ना this is called segment and application layer ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ protocols different protocols ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ठीक है सो ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ DHCP dynamic host control protocol DNS FTP HTTP HTTPS then mail ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ SSH ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ yes sir ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TCP IP ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ TCP IP ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ TCP ਮਾਡਲ ਪਰਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ OSI ਤੇ TCP IP ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ yes sir Yes, sir.